ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи тиловатии пайғом манзури шумост. санаи 3 марти соли равон дар шаҳри Душанбе комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон натиҷаҳои пешакии интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро эълон намуд. натиҷаҳои пешакии интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид. дар шаҳри Душанбе комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон натиҷаҳои пешакии интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ки санаи 2 марти соли ҷорӣ баргузор гардид эълон намуд. тавре раиси комиссия Бахтиёр Худоёрзода дар брифинг бо иштироки намояндагони ҳизбҳо, мушоҳидони байналмилалӣ ва воситаҳои ахбори омма изҳор дошт, дар ҳавзаи ягонаи умуми ҷумҳуриявии интихоботӣ аз рӯи рӯйхати ҳизбҳои сиёсӣ ба тарафдории ҳизби аграрии Тоҷикистон 986887 нафар ё худ 21%, ба тарафдории ҳизби демократии Тоҷикистон 237563 нафар ё худ 5.1%, ба тарафдории ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон 595281 нафар ё худ 12.7%, ба тарафдории ҳизби коммунистии Тоҷикистон 89738 нафар ё худ 1.9%, ба тарафдории ҳизби социалистии Тоҷикистон 248064 нафар ё худ 5.3% ва ба тарафдории ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 2 435 нафар ё худ 51.9% овоз доданд. иттилоъ дода шуд ки шумораи овозҳои интихобкунандагоне ки ба муқобили рӯйхати ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ дода шуданд 50895 нафар ё худ 1.1%-ро ташкил медиҳад. ёдовар мешавем ки дар маҷмӯи 4712967 нафар интихобкунандагон дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок намуданд ки ин 85.3% шумораи умумии интихобкунандагонро ташкил медиҳад. ба иттилои Бахтиёр Худоёрзода, дар натиҷаи интихоботи баргузор гардида аз ҳизбҳои сиёсӣ дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок намуда, аз рӯйхати номзадҳо ва ҳавзаҳои якмандатаи интихоботӣ дар маҷмӯи намояндагони 6 ҳизби сиёсӣ вакили маҷлиси намояндагон интихоб гардиданд. иброз гардид ки интихобот ошкорою шаффоф, ба таври озод ва дар асоси алтернативӣ баргузор гардида, дар он аксари интихобкунандагон бо дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ иштирок намуданд. ҷанговарони байналмилал аз ҷониби намояндагони шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен қадрдонӣ шуданд. бахшида ба таҷлили рӯзи баровардани қушунҳои иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон ва рӯзи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 нафар собиқадорони соҳаи маориф ки дар ҷанги Афғонистон ширкат варзиданд, дар шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен мавриди қадрдонӣ қарор гирифтанд. дар навбати аввал муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ суханронӣ намуда собиқадоронро ки дар баровардани қушунҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон хизмат нишон доданд, шодбош намуд. қайд гардид ки хизматҳои шоёни интернационалистон дар саҳифаҳои таърих сабт гардида, насли имрӯз ва ояндаи кишвар онро қадр менамояд. сипас ба собиқадорони ҷанги Афғонистон аз ҷониби муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ ва мудири шӯъба Мақсадулло Усмонзода тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. барномаро идома медиҳем. бинобар бориши пуршиддати барф дар роҳи Душанбе Чаноқ 13 тармаи хурду калон фаромад. гузориши ҳамкасбони мо дар ин бора. ширкати нигаҳдории роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ Innovation Road Solution иттилоъ додааст ки бинобар бориши пуршиддату давомдори барф дар роҳи Душанбе Чаноқ 13 тармаи хурду калон фаромад. бо кӯмаки кормандони мо 7 мошин аз тарма раҳо гардид. хушбахтона талафоти ҷонӣ нест. баландии барф дар баъзе қитъаҳои роҳи мазкур ба 6 сантиметр расидааст, зикр шудааст. бинобар то ҳол мавҷуд будани хавфи тармафароии ҳаракати нақлиёт дар ин масир муваққатан маҳдуд карда шуд. дар ин фосила кормандони мо оқибатҳои тармафароиро пурра бартараф ва роҳро бо маводи зидди лағжиш коркард менамоянд, гуфта шудааст.
این در حالی است که کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی در شهر پنجکند از نامساعد آمدن آب و هوا سنه‌های یکم چهارم март در جمهوری اطلاع داده بود. ذکر شده است که با سبب به عمل آمدن بارشات در روزهای یکم تا چهارم مارت سال جاری در منطقه‌های کوهی ناحیه‌های ولایت سوخت خوف سر زدن ظهورات ترمه باقی می‌ماند. چون این وضع نامساعد آب و هوا به فعالیت ساحه‌های نقلیات، خواجگی قشلاق، علاقه، انرژتیکا و خدمات کمونالی مشکلی را به پیش می‌آورد. با ساکنان کشور تاکید می‌شود که در چنین حالت چاره‌های احتیاطی را پیشه نمایند. با مقصد پیشگیری نمودن حالت‌های فوق‌العاده در کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، جماعت‌ها و محله‌ها نوبت‌داری شبانه روزی تشکیل نموده منطقه‌های آسیب‌پذیر را تحت نظارت قطعی قرار دهند آمده است در مراجعتنامه. در штати تگزاس ایالات متحده آمریکا پنجشنبه بیماری سرخچه به قید گرفته شد. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. در штати تگزاس ایالات متحده آمریکا پنجشنبه بیماری سرخچه به قید گرفته شد. با معلومات کارشناسان از آغاز سال روان تا کنون در منطقه‌های گوناگون شتات مذکور 93 حالت سیرایت‌شوی آدمان با این بیماری ثبت گردیده است که اکثر آنها کودکان میباشند. اوج گرفتن بیماری سرخچه در منطقه گینز به قید گرفته شده است که در آن سطح امکانی پست است. موافق معلومات کارشناسان سال خونشی گذشته تنها 80% کودکان سنی تا مکتبی در این شهر واکسینه ضد سرخچه را گرفتند. در برابر این برای حفظ و پیشگیری پنجشنبه سیرایت این نشان داد باید نه کمتر از 95% را تشکیل دهد. مقامداران محلی برای مبارزه بر ضد این بیماری نقطه‌های امکانی و آزمایشگاه ایلوگی تأسیس دادند. در مجموع در کشور 285 حالت سیرایت‌یابی به قید گرفته شده است. آیا بیماری سرخچه و گلافشان در شهر و دهات پنجکند به قید گرفته شده است؟ برای پیشگیری چه باید کرد؟ ایمونیزاسیون به این بیماری چه تأثیر می‌رساند؟ با این و دیگر سوال‌ها دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز ایمونوپروفیلاکتیکا در شهر پنجکند خورسند مراد حکیموف پاسخ می‌دهد. متوجه باشید به مصاحبه برنامه. چون که به همگان معلوم است هر یک انسان در همین آوان نوزادی‌اش یعنی که پس از تولد در تولدخانه با بارهای واکسن فرا گرفته می‌شود. زیرا سلامتی این گنجینه بی‌بهاست برای سلامتی عامه، برای سلامتی هر یک شهروند. با غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی برای پیشگیری بیماری‌های سیرایتی با واکسن اداره شونده، برای امنیت سانیتری اهالی از آوان کودکی چه خیلی گفتیم با واکسن فرا گرفته می‌شوند که این واکسن‌های بر ضد بیماری فلج، بر ضد بیماری هپاتیت B و بر ضد بیماری سل میباشد. بعداً از آوان دو ماهگی سر کرده بر ضد دیگر بیماری‌ها، خصوصاً بر ضد بیماری‌های گیمفیلی شکل B، بر ضد بیماری‌های کوزاز، فلج و غیرها امضاء‌نامه کرده میشن. بعد هر یک کودک از روی تقویم ملی که در حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است و ما باید از روی ریجه تصدیق شده ایمونیزاسیون رو فرا گیریم. متاسفانه بعضی حالت‌های میشوند که کودکان از ایمونیزاسیون با سبب‌های گوناگون از ایمونیزاسیون باز میمانند. از این لحاظ حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که برای بهتر نمودن سلامتی اهالی و از بین بردن بیماری سیرایتی، زیرا همسایه دولت‌هایی که با ما هستند به مثال ازبکستان و قزاقستان و افغانستان که در آنجاها خروج بیماری‌های سرخچه، گلافشان، کبود سلفه، بیماری فلج به قید گرفته شده است. با فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از 6 فوریه سال 2025 تحت رقم 83 تصمیم گرفته شد که بین کودکانی که با سبب‌های گوناگون از ایمونیزاسیون باز ماندند یک چاره‌بینی عمومی گذرانده شد و همه آنها با ایمونیزاسیون فرا گرفته شوند. چخیلی که همگان میدونیم ما بین همسایه دولت‌هایی که هستند رفت و آمد داریم، چی در باره مهاجرت باشد و چی در باره سودا و دیگر با اون خاطر بیمار شوی به این بیماری ها اما علاقه خفت زیاد دارد، زیرا با همین راه معاشرتی یعنی که رفت و آمد بین همین دولت ها بیماری ممکن وارد شود هم. و اما خاطر از همه پدر و مادران خواهش کرده می شود که در همین سنه های مقرر شده که
خصوصا با ضد کودکانی که موافق تقویم ملی ایمنیزاسیون نگرفتن کودکان خود را به مؤسسه‌های طبی وارد سازند و در آنجا ایمنیزاسیونی که باید آنها می‌گرفتند و این یا اون سبب‌های گوناگون باز ماندن ایمنیزاسیون فرا گرفته شوند. ایمنیزاسیون در همه مؤسسه‌های طبی که در شهر و دیهات پنجکین هست همه روزه فعالیت می‌کند و برای اون نفرانی که از ایمنیزاسیون باز ماندن، نه تنها برای نفرانی که از ایمنیزاسیون باز ماندن بلکه به همه اون نفرانی که باید از روی تقویم ملی ایمنیزاسیون گیرند خدمت رسانی می‌کنند. دیگر از اون یک چیز رو باید قید کنم که واکسین هایی که به تاجیکستان وارد میشوند در بعضی حالات ها و بعضی نفرانی هستند که سبب ضدیت کردنشان ناباوری به واکسین است. واکسین هایی که به ما وارد میشن اساسا اینها از تحلیل های سازمان عمومی جهانی تندرستی گذشتن و همشون دارای سرتیفیکاتن و صفتی بلند دارند. اگر به حساب میانه گیریم هر یک واکسینی که به ما وارد میشد، گرچند که قسمی واکسین از حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما از طرف رفیقان روس به تاجیکستان وارد کرده می شود، نرخ‌گذاری هر یک واکسین است که مثال اگر گیریم واکسین هپاتیت یک وایه‌ای که به یک کودک میگذارند این $4 آمریکایی را در بر میگیرد. ولی اگر که کودک یا نفری به بیماری هپاتیت گرفتار شود، الکی تبابت اون زیاده از $42,500 آمریکایی است که این هم به طور پوره تبابت نمیگردد، زیرا هپاتیت عموما تبابت نشونده است، تنها با پست نمودن همون تیترهای ویروس کمتر سبکی میارد و باز هم به این بیماری دوام دادن میگیرد. و مثال بیماری سوخچه که خیلی که گفتیم بیماری از همه معمول است که در مثال قریب 152,037 نفر الکی به قید گرفته شده است در همون دولت‌های همسایه. این از روی هر وایه واکسین گیریم یک وایه واکسین $2.76 آمریکایی را در بر میگیرد، ولی تبابت آن باشد $150 اگر سری وقتی باشد. چخیلی که در بالا قید نمودیم در سنه‌های مقرر گردیده که بر ضد کودکانی از ایمنیزاسیون بازمانده چاره‌بینی عمومی گذرانده می شود، الکی با همکاری با دیگر مؤسسه‌های تندرستی، با کارمندان کسب بیمارخانه و مرکز ندارتی دولتی سانیتری اپیدمیولوژی کارها به راه مانده شده است. اینچنین با در بین اهالی بین فهماندهی مردم اویدی ماهیت‌های ایمنیزاسیون، اویدی عاقبت‌های بیمارشوی از بیماری‌های سیراتی با ایمنیزاسیون اداره شونده با کارمندان تشکل طرز حیاتی سالم شهر پنجکین همکاری زیش به راه مانده شده است که الکی آنها در تمام دهه‌های شهر دیهات پنجکین اینچنین در همون شهرک و شهر الکی کارهای فهماندهی را آغاز نمودند و پیوسته بهر سلامتی عامه همه کارمندان ساحه تندرستی سفربر کرده شدند. بار دیگر از همتان خواهش می‌کنم که هر چه زودتر کودکان خود را به مؤسسه طبی وارد نموده ایمنیزاسیون لازمه را هر چه زودتر قبول نمایید. хонандагони синфҳои чорumi муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 ва 53 ба зинаи ворисони сомониён қабул шуданд. дар муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти панҷакент бахшида ба 25-солагии таъсисёбии созмони хонандагони умумии ҷумҳуриявӣ ба номи исмоили сомонӣ ҷамъомадҳои тантанавӣ баргузор гашта истодааст. ҳамин гуна чорабиниҳо дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 ба номи абдунабиев ғолибҷон ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 ба номи бобо худойдодов баргузор гардид. роҳбари созмон худойдодов дониш, олимова назира ва ҷумазода омина дар вазъияти тантанавии хонандагони синфи 4ро ба сафи зинаи ворисони сомониён қабул намуданд. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъоти пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.